कृपा करो दीन के दाते, मेरा दुनिया बुझना विचारो कोई, माटी का क्या धोपे स्वामी, मानुष की गति जो किश करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार घुमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुला
गुरु की संगत के रूप में जुड़ बैठे गुरु के साजन अज खालसा जी, इतिहास अर्ज करने तो पहला साहिब इकबाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन पवित्र बख्शिश राही मन बिरतियां की एकाग्रता वास्ते आप जी तो असीस मंगते। मेरे दाता जी का एक निजम है, सिंह सिंह नूं मिले तो फतेह अर्ज करे। जदों असीं एक दूजे के सन्मुख कोई फतेह अर्ज करते हाँ, कलगी वाले पातशाह ने साढ़े ते अपार बख्शिश की। जिथे महाराज ने सानू अपने नाती पुत्र बनाया, उत्थे महाराज ने हर शब्द नाल सानू निरंकार नाल भी जोड़िया, वैगुरू नाल भी जोड़िया। जदों असीं एक दूजे के सन्मुख होकर फतेह अर्ज करते हाँ, दो बारी वैगुरू का जाप हो जाता। मेरे दाते ने सिख कौम उत्ते जिन्नियां महान बख्शा कीतियां, किसी कौम के पैगंबर ने अपनी उम्मत उत्ते अपनी कौम उत्ते इन्नियां बख्शा नहीं की। उस दाते की बख्शिश के पात्र बनने लई एकाग्रता बनानी बड़ी लाजमी। नाले महाराज जी कहते भी नहीं सुखमनी साहब, प्रभ की उस्तत करो सतदीप सावधान एकाग्रचित। एकाग्रचित तो बिना ना प्रभ की उस्तत की जा सकती, ना सुनी जा सकती। कहने वाले की भी एकाग्रता चाहिए और सुनने वाले की भी चाहिए। जदों सुनने वाले की आवाज़ वक्ते के कन्ना में पैंदी है, उहदे ख्याल टुट जाते। इस करके गुजारिश है, सावधान होकर चित्त की एकाग्रता बना के गुरु के हुक्मों की पालना करते हुए एक दूजे के सन्मुख होंदियां वाहिगुरू का जाप करें। ते सारी सिख संगत एक आवाज़ विच कहो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगी वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नादेड़ की पावन धरती के सचखंड प्याना किया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी 5 परिक्रमा कीतियां। 5 पैसे रख के महाराज ने सिख जगत को मुखातब होकर कुछ शब्द कहे। वो शब्द असी महाराज की हाजरी खलो के गले पल्ला पा के अपनी रसना तो पाने। आज्ञा पई अकाल की तबे तलाए पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। महाराज ने इतने बेनती शब्द नहीं वरत्या, हुक्म शब्द वरत्या। बेनती किसी भी स्वीकार की जा सकती है, मनुख की मर्जी वो सुने या ना सुने, अमल में लिया या ना लिया। हुक्म की उलंघना नहीं की जा सकती। जिस देश में आप भी रहिंदे हो, सरकार कोई हुक्म जारी कर दे, असीं पालना ना करिए रिपोर्ट कर दें। सरकारों के हुक्म की पालना करनी पैंदी, गुरु भी हुक्म करता है। और कलगी वाले पातशाह महाराज ने आख्या, शरीर करके देह की प्रथा खत्म होगी, शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने। सच्चे पातशाह ने इतने 3 शब्द सिख जगत को मुखातब होकर अपनी पावन रसना तो कहे। पूजा अकाल की, महाराज ने कहा अकाल पुरख की पूजा करनी, उसको बिना होर किसी ने मनना नहीं। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, तीजा शब्द सी महाराज का दीदार खालसे। अकाल पुरख को ही मनना जिन्हें सृष्टि को पैदा किया है। परचा शब्द का लेना है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, जो गुरु हुक्म करना उन्होंने की पालना करनी। तो जे मेरे दर्शन करने की भावना होए, दीदार खालसे का। जदों तुसीं खालसे के दर्शन करोगे, खालसे चों तुहानूं मैं नजर आवां। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हुक्म किया है। तो कलगी वाले पातशाह महाराज के हुक्मों की पालना सानूं विशेष तौर पर करनी चाहिए। असीं जदों सिंह नूं मिलीए, सानूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उहदे विचों दर्शन होण। ते दर्शन जदों गुरु ने होणगे, फिर साडे विच तरेड़ा नहीं, मुहब्बतां बनणगीਆਂ। फिर साडा प्यार बनेगा, कलावे पैणगे, गलवकड़ियां पैणगीਆਂ। एक दूजे को अपनी जिंदगी भोल कमाउण दा चाव पैदा होएगा। इस पासे असीं ध्यान नहीं देते। महाराज ने हुक्म कर देते सन, पालना नहीं की जा रही। दीदार खालसे का, खालसे का दीदार मेरा दीदार होएगा। खालसा एक दूजे के दीदार तो करता है, पर गुरु नहीं वेखदा दीदार। असल में दीदारियां की तलब नहीं होंदी। जदों दीदारियां की तलब बन जाए, गुरु दिसेगा। कलगी वाले पातशाह महाराज के हुक्मां की घोर उलंघना की जा रही। मैं दावे नाल आखदा है, आपको अपने हिरदियां में झाक के वेखिया जाए। महाराज कहते ने पूजा अकाल की, असीं अकाल के पुजारी भी बहुतात विच नहीं। परचा शब्द का,
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਵਸਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਤੇੜਾ ਕਿ ਵਿਥਾਂ ਇਹ ਵੇਦ-ਪਾਕੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਦਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਬ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਬ ਰੱਖੀਏ, ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖੀਏ, ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 50-50, 60-60 ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਜਾਣਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਇੱਟ ਟਮਾਨ, ਕੌਮਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝਲਕ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਨਾ ਟੰਗ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਆਗੂ ਲੱਭ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਖਨਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦੇ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ। ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਮੰਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਾਡੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਚੁਣ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਮ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਸੰਭਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ। ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਘੇਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਅਹਿਦ ਲੰਘੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੇਕਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਚੜਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਖਪਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੜਾਵਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਨਾ ਹੈ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੜਾਵਾ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੇਕਾ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਬਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼, ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁੱਗੇ ਜੋਗੋ ਜੋਗੋ ਟੱਲ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੁਕਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 5000 ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਦੁੱਗਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਖਾਨ ਜੀ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਵਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀ ਆਵੇ ਕਰ ਲੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਠੇਕਾ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਹਿ। ਜੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ। ਆਗੂ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੂਬੇਦਾਰਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀ ਆਵੇ ਕਰ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਵਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਕਦੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ। तो भाई मनी सिंह साहब की निखास चौक में खड़े हुए लाहौर जकरिया खान मुखालफ होकर आख रहे हैं, जिंदगी की बाजी तो ला देवांगा पर मंसूर वांग सूली ते चढ़ के कुर्बानी तो दे देवांगा, अपना धर्म नहीं छड्डा। जदों सिंह साहब भाई मनी सिंह की रचना तो शब्द लाहौर के सूबेदार जकरिया खान के कन्नां विच पए ते जकरिया खान जलाद सददा है अपने दरबार में, अपनी कचहरी में जलादा नूं सददा ते हुक्म दिंदा है की आख रहा है भाई जे इस्लाम प्रवान नहीं करता काफरां दा आगू इहदे नाल किहो जिहा कर्म करना चाहिए जो कुछ लाहौर का सूबेदार आख रहा सी तुहाडी नज़र पेश किया जा रहा जी। सरवण करना मेरे संगी मास्टर भाई सूबा सिंह की शांत बूह वाले गुरदेव सिंह तोहफा ते सुरिंदर सिंह सतारा अर्ज कर रहे हैं। भाई मनी सिंह साहब जी की रचना तो इस्लाम ना प्रवान करने का इनकार सुन के लाहौर का सूबेदार जलाल अपने दरबारे सद के निकाह चौक में बैठा हुआ मनी सिंह को कश देने वास्ते अपनी चदरी मान को क्यों आखिया।
परमेश्वर ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਖਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਥਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਈ, ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ। ਜਾਣੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੋ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਹੋਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਾਫਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਧਰਮ ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਕਾਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਤਵਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਤੇ, ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ, ਫਤਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰ ਪਖਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਵਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਵੇ ਨੂੰ ਜਮੂਰ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਦੋ ਜਲਾਦ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਧੜ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਜੂਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਗੇ ਔਰ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਤਵਾ ਅੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਾੜ ਨਾਲ ਧਮਨੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਫਰੀਨ ਗੁਰੂ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕੱਟ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵਕਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲਵੇ।
ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮ। ਜਿੱਤ ਉਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਾਨ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਤ ਉਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਿਆ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ, ਇਸਲਾਮ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਾ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 5000 ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਭਿਆਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ 5000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ? ਬੈਂਤੀ 40 ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ?
बाकी धर्मां विचों बड़ा नवीन धर्म। बाकी धर्मां की उम्र बड़ी लंबी है, मुद्दां तो चलते आ रहे धर्म ने, उम्र करके सिख धर्म बड़ा छोटा धर्म। जिन्ना पसार सिख धर्म ने दुनिया में अपना जल्दी नाल पसारिया, उन्ना किसी होर धर्म ने नहीं। दुनिया के होर धर्मां नूं साइंटिस्ट नहीं मनते, सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिन्हां दे ग्रंथ नूं अज सिर भी झुकाउंदे ने, साइंटिस्ट भी मनते। गुरु नानक देव महाराज की पवित्र बाणी, इस बाणी में साइंटिस्ट जिहड़े इनकार करते सन, अज तजर्बे करते करते सिर झुका के कहते हैं जो बाबे नानक ने आख्या वो हकीकत है। उम्र बड़ी छोटी है पर बड़ा सत्कारत धर्म से। ये सत्कारत धर्म तकसीम होना जाता है, फिरकियां में वंडी दा जाता है। ये निरंकारी निकले, ये राधा स्वामी निकले, ये नूर मेहदी निकले, ये सुलापुर वाले पैदा हुए। मैं एक छोटा जिहा प्रमाण देता हाँ, 7-8 दियां का एक परिवार उदों टुटता है जदों मुखी सांभ संभाल ना करना हो, जदों अपने फर्जां की अदायगी ना करना हो। परिवार का मुखी बोतल पी के ललकारे मारदा शाम को घरों आउंदा होए, बच्चों को वक टाड़दा होए, घरवाली ते दान चलाउंदा होए, वो परिवार नहीं चलेगा। जे वो अपने फर्जां की अदायगी करेगा, घर नहीं टुटेगा, तकसीम नहीं होएगा, घरों में दीवारां नहीं होणगियां, वखरे वखरे चूल्हे नहीं बन गए, वो परिवार एक सुरता नाल रहेगा और चढ़दी कला भी जाएगा तो मंजिल का पांधी बन जाएगा, निशाने से लग जाएगा। धर्म उदों टुटते हैं जदों धर्मां दे आगू अपने फर्जां की कुताही करें। मैं बेनती कर रहा सा, बड़ी छोटी जी उम्र का यह धर्म और पसारा बड़ी जल्दी होया क्योंकि आगू चंगे सन। तो जदों जदों आगुआं ने कुताही की, धर्म तकसीम होना शुरू हो। एक होर बेनती कर देवां, धर्म कले प्रचार नाल नहीं आता। गुरु की साध संगत कदे भी नहीं सोचना कि कले प्रचार नाल धर्म आता है। धर्म हमेशा लिए जदों वधेगा, सुख सहूलतां लोगों को दित्तियां जाणगियां तां धर्म वधेगा। जिहड़े धर्म नूं वेख लो मर्जी, वो धर्म की प्रफुलता का कारण है, लोगों को सुख सहूलतां आदान प्रदान कीतियां जांदियां। बाबा नानक जिथे गया, मेरे सतगुरु जिथे जाके कदम धरिया, उथों के वसण वाले लोगों को जिहड़ी लोड़ सी महाराज ने पूरी की। जे पानी की किल सी महाराज ने खूह लवाए, जे कोई बीमार सी महाराज ने दवाई का प्रबंध किया, जे किसी को कोई उठाता नहीं तो बाबा नानक उन्होंने सेवा करता रहा। बाकी गुरु साहिबान का दिन देख लो, 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज ने तरन तारण की पावन धरती से कोड़ खाना खोलिया, सफल खाना खोलिया। कोड़े बंदे के लागे घर वाला भी नहीं जाता, पर गुरु अर्जन देव महाराज जी उन्होंने जन्म अपने हाथों साफ करके पट्टियां करते रहे और उन्होंने इलाज करते। सत्कार जो खालसा जी, धर्म केवल लैक्चर नाल प्रचार नाल नहीं वधदा, धर्म संसार के लोगों को जिन्हां दी लोड़ होवे उन्हां दी लोड़ां की पूर्ति भी करनी चाहिए। सिख धर्म को छड्ड के लोग निरंकारी बन रहे हैं। कदे कोई निरंकारी बीमार हो जाए, जिहड़े नगर में मैं वसदा हां सरहाली कलां में तरन तारण जिले में, अद्धी सरहाली के लगभग लोग निरंकारी बन गए। एक साहसी सिंघां का मुंडा अमरधारी रक्षा चलाउंदा सी, वो क्लीन शेव हो गया, उन्हें अपने केस कट लिया तो दाढ़ी भी कतल करा दी। सवाल किया भी काका ये कोई तू क्यों किया? वो कहता जी गुरुद्वारे लंगर छकन जाना सा, अमर छकिया से, जो अमर छक लिए तुसीं दसो भी साडे विच कोई फर्क रह जाता? गुरु गोबिंद सिंह के पोता सी नहीं बनते? मैं कहा बनते जी, हकीकत है। कहता जी ना टोकरे तो कौला फड़न की इजाजत सी, ना नलके तो पानी पीने की इजाजत सी, ना पंगले बह के लंगर छकन की इजाजत सी। प्यार तो पशु भी मंगता है, और मैं अमरधारी सिंह सा, मैं मनुख सा, मैनू ये बनता प्यार नहीं मिलया, फिर मैंने जितों प्यार मिला मैं उत्थे चले गया। मैं हुण दाढ़ी केस कटा के निरंकारी बन गया। मेरे नाल जाके वेखो, निरंकारी मिलेगा तो मेरे पैरी हथ लावेगा तो मैंने गलवकड़ी विच लैके मिले। निरंकारी बीमार पै जाए, 100 मोटरसाइकिल उसके दरवाजे के खलोता तो शाम को मिलेगा। जे 100 बंदा 100 रुपया देवे तो 10,000 रुपया इकट्ठा हो जाए। साडे आगुआं ने, साडी कौम के बंदियां ने कदे कुछ सोचा? कोई ऐसा कॉलेज, कोई हस्पताल दसो जिहड़ा लोगों के इलाज लिए फ्री खोलिया हो। अरबां खरबां रुपया तेल फूक के जलाया जाता है और दुरवरतों की जाती, पर जिथे लोड़ है उन्होंने नहीं समझा जाता। लोड़वंद लोग निरंकारी बन रहे हैं, लोड़वंद लोग दूर मईए बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बनता प्यार उधरों मिलता है। जिन्होंने असीं चुके छाती नाल लाउणा सी, असीं उन्हां वाले कंड कर लई, उन्हां दे हत्थां उत्ते
ਲੋਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਚੋ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਮੱਝੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਹ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਹ ਥੱਲੇ ਬਾਲਣ ਵੀ ਡਾਹ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਧਰਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ? ਧਰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਸ਼ੰਭਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡੂਮਣਾ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਦੇ ਬਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਵੀ ਤਾਰ ਦਈਏ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੌਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਥੋਂ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਥੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲਓ ਦਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਠੇਕਾ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀਤਾ।
जालिम टल लगाने जुल्मों जा गुना धन पाके जालिम टल लगाने जुल्मों जा गुना धन पाके ओ क्यों ना फिर जग होए सुरखरू क्यों ना फिर जग होए सुरखरू सीकर महल लागे क्यों ना जग फिर होए सुरखरू सीकर महल लागे क्यों ना फिर जग होए सुरखरू सीकर महत लागे क्यों ना फिर जग होए सुरखरू सीकर महत लागे ओ नारे सिख डरे क्यों मौतों अमृत करते पागे नारे सिख डरे क्यों मौतों अमृत करते पागे नाले सिख डरे क्यों मौतों अमृत करते पागे नाले सिख डरे क्यों मौतों अमृत करते पागे नाले सिख डरे क्यों मौतों अमृत करते पागे ओ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5000 ਠੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ 20000 ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20000 ਵੀ ਠੇਕੇ ਦਾ ਤਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨਿਗਲਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਚ ਹੈ, ਨਿਗਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬੜੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਧੀ ਲੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੱਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਲੀਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਐਸਾ ਵਸੀਲਾ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਣਕੀਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਸਤਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲਗਾਓ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੰਗੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੀਰਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਥ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨੈਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਕੇਵਲ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਸਾਥੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ। ਤੁਸੀਂ 5000 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 20000 ਦੀ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਰਮ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 20000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਹਕੀਕਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ। 1738 ਈਸਵੀ ਦੀ ਮਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ। ਮਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਘਰ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗੀ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਖਾਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਟੋਕਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੋਕਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਟੋਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਟੋਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜੋੜ ਕੱਟਣਾ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਟੋਕਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਟੋਕਾ ਜਲਾਦ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਟੋਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਟੋਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਲਾਦ ਨੇ ਟੋਕੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਜਲਾਦ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਟੋਕੇ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਲਾਦ ਆਖਦਾ, ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਲਾਦ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਟੋਕੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਨਖਾਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਵਾ
निर्मले लिबास विच गुरु का प्यारा सिंह साहब भाई मनी सिंह साहब जी निकाह चौक विच बैठे। जलाद ने लकड़ का अड्डा सामने रखा है, तमाशबीन सिख की शहादत वेखण लई उदाले भीड़ के रूप में खड़े। मौलवी मौजूद है, जकरिया खान मौजूद। निकाह चौक ने पता नहीं किन्ने सिखां नूं शमा उत्ते सड़दे अपनी अखां नाल देखिया हो। वो निकाह चौक विच भाई मनी सिंह साहब जी बैठे। जलाद टोके का वार कर लगा तो भाई साहब ने हथ पिछां खिंच लिया तो जलाद कहता डर गया। टोके की धार वेख के भाई मनी सिंह साहब ने आखा इंज नहीं होया। हथ पिछां खिंचण का कारण है तू सरकार की नौकरी कर, सरकार ने तेनों नौकरी तो बर्खास्त कर देना। जलाद ने आखा किवें? भाई साहब ने आखा तेनों जोड़ जोड़ कट्टण का हुक्म ते तू हुक्म की उलंघना कर रहा, सरकार सामने बैठी। हाले चोरी ने कोई उलंघना कर लवे वखरी गल है, तू जकरिया खान के सामने हुक्म की उलंघना कर। मैं तेरे टोके वाले देखा तो तेरे टोके का निशाना मेरे गुट का सी, तेनों तो जोड़ जोड़ बंद बंद कट्टण की आ गया सी। इस तो पिछे किन्ने जोड़ बनते हैं मित्रा, जरा नजर मार के दे। एक उंगल में 3 जोड़ ने ते 4 उंगलों ने एक हाथ दियां 12 जोड़ ये बन गए। 2 जोड़ अंगूठे ने बनते 12 ते जो 14 ते सीधा 15वें गुट ते वार कर रहे, 14 छाड़ ही निकले। तेनों अपने जिया जंत का ध्यान नहीं, तेनों अपनी रोटी रोटी की याद ही नहीं आई। और सरकार दी नजरों के सामने सरकार के हुक्मां की उलंघना कर लगा। मैनू शहादत तो जरा लेना भी खौफ नहीं। मेरे सतगुरु पता सानू की आखते हैं। भाई मनी सिंह ने आखा जलाद मेरे दाता जी कहते मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पिछा। सिख तो जोत स्वरूप है, ये शरीर करके स्वरूप नहीं, ये जोत स्वरूप है। ये अपने गुरु में समा जाता है अपनी कुर्बानी दे के। मनुख के बदन से पाए हुए वस्त्र खराब हो जान, वो चोला ला के कपड़े ला के नवे सवा के पा लेंदा है। सिख की आत्मा मर जाए फिर सिख मरदा, ते सिख की आत्मा शहीदी कीते मरदी नहीं। पहलियां दी नहीं मरी, मनी सिंह दी भी नहीं मरे। बंदा उदों मरदा है जदों आत्मा मरदा, जदों जमीर मरदा। कंधां नाल लगी हुई तस्वीरां, गड्डियां के शीशियां ते चमकाईयां हुई तस्वीरां जिन्हां तो सरकारां डरदियां। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले अक्सर आख्या करते सन, मैं शरीर की मौत नहीं मनता, जमीर के मरने नाल बंदे की मौत हो जाती तो घाटा सचाई। जदों जमीरां मर जांदियां बंदियां दियां, उदों बंदे खुसरियां नालों हीजड़ियां नालों भी कई गुना पैड़े हो जाते। जदों जमीर कायम होवे, कखां की कुली में रहने वाला भी बादशाह वर्गा जीवन गुजारता, वो जिंदगी नाल प्यार नहीं करता। आत्मा मर गई, बंदा पशु नालों भी कई गुना पैड़ा। महाराज की पवित्र बाणी एक शब्द आता है, असीं उसदी कई बार विचार गलत कर लैंदे हां। महाराज कहते नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 पाद सवार। जिसके अर्थ ने भी पशु मर जाए वो कई काम सवारना है, वो चर्बी साबण में पैंदी है, होर दवाइयां में पैंदी, वो चमड़े के जोड़े बनते हैं, नगारे पढ़े जाते हैं, होर साजां के रूप में वरत्या जाता है चमड़े, वो वाल भी काम आते, वो हड्डां दी चिंगारियां बनदियां, सरंगी के उपर चलाने वाली होर साजां में वरत्या जाता है, वो जोड़े बनते हैं, वो चमड़े के वो सिंह जोड़े नहीं कोई वरतों में आते नहीं, साजां दी घोड़ियां बनाई जाती। बंदा मर जाए काम नहीं होगा। अजोके समय में सवाल उठेगा इस शब्द उत्ते, बंदा मरन तो पहला अपनी अखां दान कर जाए, मरे हुए बंदे दी अखां कढ़ के किसी अन्हे नूं पा दित्तियां जाण, उहनूं दिसण लग पैंदा। बंदा मरन तो पहला अपनी किडनियां दान कर जाए, ਉਹਦੀ मौत तो बाद ਉਹਦੀਆਂ किडनियां कढ़ के किसी अपार बंदे नूं पा दित्तियां जाण, ਉਹ तंदुरुस्त हो जाता है। ये बाणी कहती है नरू मरे नर काम ना आवे, भी बंदा मर जाए काम आता है। नरू मरे नर काम ना आवे, ये 2 शब्द ने नर ते नरू। नर तो भाव है मनुख ते नरू तो भाव है मनुखता। जेड़े बंदे ने अंदरों मनुखता मर जाती ना, नरूपुणा मर जाता है, वो पशुओं नालों भी कई गुना भैड़ा हो जाता है। जिहदे अणख ते गैरत मर जाती, वो मरिया नालों भी कई गुना भैड़ा हो जाता। तो बहुत लोगों की अजोके समय गैरत के मर चुकी है। जे मरी ना होती तो मेरी कौम को गैरत को गिर भी ना रखा होता। सत्कार जो खालसा जी भाई मनी सिंह साहब जी ने जलाद में आख्या, हो जलाद ये तो शरीर का चोला ही बदलना वा, आत्मा थोड़ी मरनी। आत्मा तो कलगी वाले पातशाह प्यारे सतगुरु की गोद में चली जाए। मेरे सतगुरु ने बाणी अंदर प्रमाण किया है, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। जिन्ना चर मूल ना पछाणिया भी असीं आए परमेश्वर को मुੱਢ ना जाणिया भी परमेश्वर के भेजे हैं, जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाओ सुख सहज सेती कर।
ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੈਗਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂਲ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੂਲ ਪਛਾਣਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ। ਡਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਆ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਲਾਲ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ ਚੜਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁੰਝਾ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਤਾਕ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗੋਟ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਲਾਦ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, 14 ਬੰਦ ਛਾਲੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 15ਵੇਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖਿੜ ਗਿਆ ਜਲਾਦ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਕਾਜ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਲਾਦ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀ।
भाई मनी सिंह साहब की चौंकड़ा मार के बैठ गए। जलाद ने टोका फड़िया कि भाई साहब ने सजा हड्डे च रख दिता। जलाद के टोके का वार होया, हाथ की पहली उंगली एक पोटा ला के धरती से कट दिता। भाई साहब ने जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिया। फिर दूजा पोटा, फिर तीजा पोटा, फिर नागली उंगली की वारी आई, 3 पोटे वो कट्टे। फिर चीची लागली उंगली की वारी आई, 3 पोटे ये किए, 3 पोटे चीची के होए, 2 अंगूठे दे 15वां गुट से 16वां अर्क से 17वां मोढे। 17 टोटे भाई साहब के सज्जे हथ के बाजू की धरती से पै गए। सिख की रसना तो जपजी साहब का पाठ निरंतर चल रहा। फिर इस तरह जलाद ने खब्बे पासे अपना काम शुरू कर दिया। अनोखा जलवा सी, अनोखी झलक सी सिख के चेहरे से देखण नहीं लगी। रब विच रंगिया हुई आत्मा शरीर में कोई मुश्किल आए महसूस नहीं करदियां, क्योंकि उन्ना चिर दुख हुंदा है जदों असीं शरीर को अपना समझ लईए। जदों गुरु की इमानत समझ लीए फिर शरीर में दुख नहीं हुंदा। गुरु जाने तो गुरु का कर्म जाने। जपजी साहब की बाणी पढ़ता है सिख। फिर खब्बे पासे जलाद ने इस तरह मार दी। 17 टुकड़े खब्बे बाजू के कर। फिर पैरों से काम शुरू होया, चूड़े तक आ गया जलाद। सत्कार जो खालसा जी। फिर खब्बी लत्ता इस तरह बाहर करता करता टुकड़े करता करता जलाद अपना कर्म पूरा कर गया। फिर जलाद ने हथ में तलवार फड़ ली। भाई मनी सिंह साहब जी ने अपनी रसना तो गाव्या, जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी ना। हुण मुख उजले दा भाई मनी सिंह वर्गे दे होणगे ना, साडे थोड़े। रब दी दरगाह विच मुख उजला किहदा होवे? जिहड़ा चोरी करदा होवेगा, जिहड़ा सिखां दा खोह के खांदा होवेगा, जिहड़ा गुरु की गोलक दा चोर होवेगा, ਉਹਦਾ मुख उजला थोड़ा होना। ਉਹਦਾ होएगा जिहड़ा घाल खाए पिछ हथों दे नानक राक्षस, जिहड़ा जिउंदे मनुखां नूं खांदा ना होएगा। मानस खाने संसार में बहुत वेखे जा सकते हैं। जीव नूं जीव खांदे ना वेखे जाते सी, मनुख नूं मनुख खांदा वेखा जा सकता है। उन्हां दी खेती थोड़ी छुटनी है। उन्होंने रब की दरगाह में उजला मुख लैके थोड़ा जाना। उन्होंने जाना है जिहड़े धर्म नूं बाखूबी निभा के अपनी कौम का झंडा उच्चा करके संसार विचों शहादत का जान पी के अपनी गुरु की गोद में जा पाए। तलवार का वार होया, भाई साहब के धड़ नालों सिर जुदा कर दिता गया। तो कलगी वाले पातशाह का नादी पुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज की गोद में जा पाए। लाहौर के सिखों ने उन्होंने शहादत तो बाद उन्होंने जिस्म के टुकड़े इकट्ठे किए, उन्होंने अंतिम संस्कार किया, उन्होंने याद में यादगार कैद की। इस तरह धर्मी ने अपना धर्म कमाया। राजनीतिक बंदा भी राजनीति कमाउंदिया कमाउंदिया अपनी प्रजा का सोचे, उसकी जिम्मेवारी है। जिवें परिवार का मुखी अपनी औलाद भी सोचता है, राजनीतिक आगुआं का फर्ज बनता है कौम गोड धरती ते ना ला सके, कौम अपनी गर्दन उची करके चले। तो धर्मी मनुखों का यह फर्ज बनता है, धर्म नूं नीवां नहीं, इहदा झंडा बुलंद रखना चाहिए। अगर कौम तो कोई मुश्किल आउंदी तो अपनी जिंदगी की बाजी ला दो। ये ना हो कि अपनी होटल खोली जाओ तो कौम वाले कंड करके बैठे। गुरु कृपा करे भाई मनी सिंह वर्गे मेरी कौम को आगू मिल वाहगुरू के चरणों च अरदास करते हैं। निश्चित किया हुआ समय दिन समाप्त हो चुका है। भाई साहब के पाक पवित्र इतिहास पेट गुरु की संगत ने महाराज के बख्शे खजाने में सफल कर दें। मार वास कराई महाराज नाम धन बख्शी आज्ञा बख्शो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।